첫홀 티박스에서 캐디님이 밝은 목소리로 물어봅니다. 고객님 어프로치 어떤 거 쓰세요? 저 70m까지 60도 주시면 됩니다 라고 대답을 하고 첫홀 티샷 후 카트를 탑니다. 짧은 홀이라 다 어프로치만 들고 가면 된다는 캐디님의 말에 60도만 챙겨서 내 볼 앞에 서서 거리를 찍어봅니다. 러프에 살짝 떠있는 라이에 60m. 원래 연습장에선 진짜 잘 맞으면 60도로 70m를 보긴 해서 캐디한테는 당당하게 얘기해두긴 했는데 요새 자꾸 어프로치가 뜨기만 하고 거리가 안 나가는 경우가 많아서 좀 찝찝한 채로 어드레스를 섭니다. 러프니까 그냥 56도 달라고 해서 살살 칠까 하다가 방금 팁박스에서 큰 소리 쳐놓고 56도 달라고 하기 쪽팔려서 잘 맞으면 되겠지 라고 생각하고 빈스윙을 합니다. 그렇게 뒤에서부터 동반자 먼저 치고 내 차례에서 잘 맞아야 된다는 생각에 힘이 들어간 채로 풀스윙. 위로만 한 50m 뜨더니 그대로 뚝 떨어져 그린도 못 올라가고 엣지 앞에 멈춥니다. 어프로치가 어느 때는 붕 떠서 아무리 세게 쳐도 10m, 20m 짧게 떨어지거나 아니라면 확 당겨서 왼쪽으로 저 멀리 탑볼성으로 날아가거나 하신 분들이 많으실 텐데요. 대개 이 두 증상은 각각 다른 분들이 겪는 게 아니라 동시에 겪는 분들이 많으실 겁니다. 그 이유는 크게 두 가지입니다. 어프로치에서의 백스윙 크기와 임팩트에서의 로프트가 일관되지 못하기 때문에 이렇게 어프로치 샷이 들쭉날쭉 하게 되는 거죠. 이 영상을 보러 오셨다는 건 여러분 대부분이 내가 백돌이긴 하지만 그래도 어느 정도 배울 만큼 배워서 드라이버도 이제 나름 잘 살아서 가고 아이언도 적당히 그린 주변에는 떨어진다는 분들이 많으실 겁니다. 그렇지만 이제 필드에 가면 자주 남는 애매한 거리인 40m에서 60m까지의 어프로치에서 철푸덕해서 한타, 올리긴 올렸는데 독도운으로 또 한타, 거기서 3펫, 4펫에서 트리플에 양파까지 그린 주변에서 초고속으로 스코어를 까먹는다는 분들이 많으실 텐데요. 오늘 그런 분들은 제가 알려드리는 이 방법으로 어프로치를 하게 된다면 더 이상 그린 주변에서 겁먹지 않고 여유가 생기게 되실 겁니다. 거기다 어프로치가 무섭지 않게 되면 세컨 아이언샷도 더욱 공격적으로 할 수 있기 때문에 스코어는 순식간에 10타 이상 줄일 수 있을 거고요. 다음 라운딩 전에 까먹지 않고 다시 찾아보실 수 있게 꼭 구독, 좋아요 눌러주세요. 그럼 40m에서 60m까지 어프로치의 기본적인 스탠스와 백스윙 크기부터 바로 함께 영상으로 보고 오시죠. So we have to start off the setup. So many of these shots that I see being hit badly is due to a poor setup. So what am I looking for? Well, I'm looking for a relatively narrow stance. Not super narrow, but probably the width of 2 club heads between my heels. I'm looking for the ball to be in the middle of my heels. I'm also looking for the ball to be underneath the buttons on my shirt. And I'm looking for a tiny bit of club shaft lean, but not much. So you can see that would be my normal starting position. For this basic shot, we're just trying to avoid any extremes, ball super far back, ball forward, any tilts that we don't want. We need to try and eliminate those. So heels pretty close, buttons over ball, little bit of shaft lean, that puts me in my starting position. 기본적으로 어프로치는 사람마다 감각적인 부분이 크기 때문에 워낙 다양한 자세와 다양한 스윙으로 어프로치를 하는 분들이 많습니다. 물론 영상에서 말하는 이런 정석적인 자세와 거리가 멀더라도 싱글 치시는 분들도 어렵지 않게 볼 수 있지만 만약 내가 어프로치를 처음 제대로 익혀둬야겠다고 생각하신다면 40m에서 60m까지의 피치샷은 이렇게만 어드레스 하시면 간단합니다. 클럽헤드가 2개 들어갈 정도로 양발을 좁게 벌려서고 볼은 정중앙에 그리고 다른 샷보다 봄 쪽에 가까이 위치시키고 샤프트를 아주 약간만 핸드포워드 자세로 어드레스를 서세요. We can then start to think about the swing itself. What do we actually do? Well, we need some body pivot. And that's again where I see so many golfers going wrong. They just tend to use hands and arms. If you use hands and arms, you can often get a lot of height, but you don't get much distance. The difference with this 50-yard pitch shot is that we want the body sequence to be a little different to what it would be for a full swing. We're looking for the upper body, the lower body, to be rotating at about the same rate. What we're looking for in the full golf swing is we actually like to see some sort of separation. We like to see the legs moving, stretching. We see a difference in the sequence. So initially, I move the club away with a body rotation. And I'm also trying to feel on this shot that I keep the club head relatively wide. Notice how when the club shaft is level with the ground, the grip of the club is comfortably outside of my trail thigh. If I was using too many wrists or too much wrist action, you can see that when the club reaches horizontal, the grip of the club is on the inside of my thigh. So we want to be eliminating this early reset. We want to be taking the club nice and wide. Think about your golf club moving around your body on a big circle. We want that circle to be squashed and wider. So you can see how this circle is wide. This circle would be more narrow. The wider we can make that circle, the more likely it is that you're going to get a good strike. We don't want this super narrow circle where the margin for error is reduced. So I'm trying to play this with limited wrist set. Yes, there will be some wrist action, but it's certainly not this
kind of early wrist hinge here, the more we do this, the less we tend to engage the body. So my feeling on this shot is lots of body turn, keep the wrists wide, and then I rotate through and I keep the wrists wide on the other side. 골프 스윙은 원 운동을 하며 원의 최하점에서 임팩트가 이루어집니다. 물론 클럽마다 약간의 차이가 있긴 하지만 대전제는 공은 어쨌든 바닥에 있다는 거죠. 그렇다면 이 원이 넓어지게 된다면 최하점 앞뒤로 공이 임팩트 되었을 때 크게 실수하지 않을 수 있는 영역이 넓어지게 됩니다. 이 말은 즉 일정한 임팩트와 관용성을 갖게 된다는 거죠. 반대로 극단적으로 가파르게 늘며 손목을 과도하게 써서 원이 이렇게 뾰족하게 타원으로 만들어진다면 아주 약간의 실수도 허용되지 않고 일정하게 스윙을 하기도 어려울 겁니다. 그래서 우리가 어프로치를 할 때 특히 40m에서 60m 사이의 피치샷에서는 거리를 내야 하는 풀스윙이 아니므로 스윙 스피드를 더 내려고 할 필요가 없습니다. 생각해야 할 건 딱 한 가지죠. 일정함. 그렇게 일정하게 스윙을 하기 위해 손목의 움직임을 극단적으로 제한하고 몸의 움직임으로 백스윙을 넓게 해서 스윙의 최하점을 넓히고 손목이 개입되지 않게 몸으로만 회전하는 느낌으로 스윙을 해서 일관성을 만들어내야 합니다. 이렇게 본인이 어프로치할 때 쓰는 클럽으로 손목을 극단적으로 잠궈두는 느낌으로 팔을 9시까지만 들었다 3시에서 피니시하는 느낌으로 상하체가 동시에 돌며 스윙을 할 때 거리를 측정해보세요. 이때 중요한 건 테이크백에서 샤프트가 지면과 평행할 때 그립 끝이 완전히 몸 밖으로 나갈 정도로 손목을 사용하지 않고 넓게 빼주는 겁니다. 이렇게 거리를 측정했다면 그 거리가 기준이 될 겁니다. 예를 들어 이렇게 9시까지 들고 3시에서 피니시가 되는 스윙으로 50m가 같다면 이 거리가 기준이 되는 겁니다. 거꾸로 접근을 해보는 거죠. 40m, 50m, 60m를 맞추려고 치면서 스윙을 찾는 게 아니라 우선 나의 최대한 일정하게 임팩트를 할 수 있는 셋업과 스윙 방법으로 어프로치를 했을 때 거리를 기준을 잡고 여기서부터 클럽을 다르게 잡거나 백스윙 크기로 거리를 빼고 더해주면 됩니다. 만약 56도를 사용해서 이렇게 스윙했을 때 50m가 간다면 52도 또는 50도로 똑같이 스윙했을 때 60m 정도가 나가게 될 겁니다. 백스윙 크기를 다르게 해서 거리를 짧게 칠 때는 채를 짧게 잡고 백스윙을 9시가 아닌 8시 정도까지만 들고 팔로우는 마찬가지로 3시 정도에서 마무리하는 느낌으로 어프로치를 하게 되면 나의 기준이 50m였다면 10m 정도 짧게 40m 정도에 떨어지게 될 겁니다. 이때 만약 백스윙을 줄이는 느낌이 어떤 건지 잘 모르겠다시는 분들은 약간 왼발을 오픈 스탠스로 서주시게 되면 자연적으로 백스윙이 줄어들게 될 겁니다. 몸이 왼쪽으로 열려있게 되면 백스윙을 손목을 쓰지 않고 들었을 때 몸이 회전할 수 있는 반경이 적어지게 돼서 자연스럽게 백스윙이 약간 작아지게 될 겁니다. 30m나 그 이하의 거리에서는 중간에 장애물이 있지 않은 이상 이렇게 피치샷을 할 필요는 굳이 없습니다. 제가 10m, 20m, 30m를 정확하게 칠 수 있는 꿀팁을 이미 영상으로 만들어 두었으니 시청하실 분들은 여기서 확인해 주시면 됩니다. 오늘 제가 알려드린 내용은 어떻게 40m를 치고 어떻게 50m, 60m를 쳐야 한다고 알려드리는 것이 아니라 접근을 다르게 해야 한다는 게 가장 중요한 내용입니다. 가장 실수를 적게 하면서 가장 일정하게 임팩트를 할 수 있는 스탠스와 스윙을 만들어 둔 뒤에 그때 나의 거리를 기준으로 삼고 앞뒤로 거리 조절을 하면 된다는 게 오늘의 핵심이죠. 이렇게 일정하게 피치샷을 했을 때 나오는 거리에서 앞뒤로 10m 조절하는 건 그렇게 어렵지 않으니까요. 세컨에서 뒷땅 탑볼로 실순해서 캐디를 쳐다보려 고개를 돌리면 어느샌가 그럴 줄 알았다는 듯이 미리 내 웨지를 들고 바로 옆에 서 있는 캐디님이 왠지 얄미웠던 적이 한 번쯤 있으시죠? 그럴 때 채를 바꿔받아 공으로 걸어가서 어프로치 할 때 동반자들과 캐디 보란 듯이 홀 옆에 꽂히는 컨시드 어프로치를 하고 퍼터는 안 주셔도 된다고 의스댈 수 있다면 그것만큼 짜릿한 경험 라운딩 중에 하기 쉽지 않을 겁니다. 어프로치는 연습장을 가도 지루하기 때문에 연습을 잘 하지 않는 분들이 많으실 텐데 어느 정도 구력이 생긴 분들 중에는 숏게임을 잘하는 것만큼 골프에서 중요한 게 없다는데 공감하는 분들이 많으실 텐데요. 숏게임에서도 이렇게 드라이버를 뻥뻥 날리는 것 같은 짜릿한 느낌 얼마든지 느낄 수 있으니 오늘 제가 알려드린 대로 어프로치 연습하신다면 스코어도 확 줄이고 동반자 모두 두 눈 동그래지게 만드는 기막힌 어프로치 샷 하실 수 있게 될 겁니다. 여태까지 시청해주셔서 정말 감사드립니다. 지금까지 아마추어가 가장 빠르게 싱글로 가는 골프 정보 버디 친구였습니다.